बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन बमूंगा द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर द्वेम पार्ट का ची वर्त सनुमायु वेक्टर प्रोडक्ट दिन प्रीवियस लेक्चर की मुंग वेलू ची कला मुंगा द्व वेक्टर्स रवाखलू औ दा मुंगा मल्टीप्लाई कौ नो दा दे दो वेक्टर पर नेचर बांधी मुनासरा खबर अदा ची दी द मल्टीप्लिकेशन न स्केलर क्वांटिटी हमरात लेशी ची बिया वर्त मुंगा स्केलर प्रोडक्ट वायु ची आगा जमुंग सरा पर प्रीवियस लेक्चर की वशो वो चिकल मुंगा दा द्वाना वेक्टर मल्टीप्लाई को पदासी तरीका बांधे ची दीना वेक्टर क्वांटिटी राशि नु दिजी किस्म मल्टीप्लिकेशन तमुंगा सनुमायु वेक्टर प्रोडक्ट चिकल मुंगा दो वेक्टर मल्टीप्लाई को और दागा दा मल्टीप्लिकेशन ना आगा किस्म मल्टीप्लिकेशन चिपागे बांधे दो वेक्टर मल्टीप्लाई शी और दागा दा मल्टीप्लिकेशन ना राशि वेक्टर क्वांटिटी दिस किस्म प्रोडक्ट तमुंगा बिया वायु वेक्टर प्रोडक्ट मसलन जमा सरा यो वेक्टर दे मुंगा मल्टीप्लाई को डबल वेक्टर बी सरा और चिदीद मल्टीप्लिकेशन न सराशी वेक्टर क्वांटिटी राशि यो द्रेम क्वांटिटी राशि वेक्टर सी वेक्टर ए द मल्टीप्लाई उ खोड़ो द वेक्टर बी सरा दागा द मल्टीप्लिकेशन न चिकम आंसर रागे और आंसर मुंगा चिक्को दागा द पारा जाना मैग्नीट्यूड दे और जाना डायरेक्शन दे द्वाना सुजुनो दागा द पारा पकार दी हम मैग्नीट्यूड हम डायरेक्शन मतलब दे दो वेक्टर द मल्टीप्लिकेशन न चिकम आंसर रागे कम रिजल्टेंट चिरागे आगे रिजल्टेंट जाना वेक्टर दे तो दिस किस्म मल्टीप्लिकेशन तमुंगा वेक्टर प्रोडक्ट वायु वस अमूमन द कम मल्टीप्लिकेशन न स्केलर क्वांटिटी राजी अल्टके द मल्टीप्लिकेशन द पारा सिंबल डॉट इस्तेमाल आउ चिकला द दो वेक्टर द मल्टीप्लिकेशन न वेक्टर क्वांटिटी राजी नु ब्यादलते के मुंगा द मल्टीप्लिकेशन द पारा सिंबल क्रॉस इस्तेमाल द दी वजना द दे सिंबल द वजना दी वेक्टर प्रोडक्ट तमुंगा क्रॉस प्रोडक्ट हम वायु और सिंपल लॉजिक सदे चिदलते के मुंगा द मल्टीप्लिकेशन द पारा सिंबल क्रॉस इस्तेमाल द देवजन वर्ता मुंगा क्रॉस प्रोडक्ट हम वायु वस मुंगा वायु ची जमा सराबा क्रॉस प्रोडक्ट की वेक्टर क्वांटिटी राजी जमा सराबा दा वेक्टर चिकम द दीद वो वेक्टर द मल्टीप्लिकेशन न पैदाश हो दा वेक्टर दे दी वेक्टर द पारा बा हम मैग्नीट्यूडी आ हम बाई डायरेक्शन जगह वेक्टर क्वांटिटी दा नुदलते के बाद लग कम्प्लेक्सी मोर इन्फॉर्मेटिव भाई पनिस्बत द स्केलर क्वांटिटी ची कलर स्केलर प्रोडक्ट की नुसा सरता क्वांटिटी स्केलर हुई द दी स्केलर द पारा सिर्फ मैग्नीट्यूड हुई और ची कलर वेक्टर प्रोडक्ट भी नु जमा सरा दा रिजल्टेंट के जमा सरा क्वांटिटी वेक्टर राजी नु दागा द पारा हम मैग्नीट्यूड हुई हम डायरेक्शन हुई वस द दी वेक्टर सी कम ची पर रिजल्टेंट के रागल दे ददम मैग्नीट्यूड बसुम रही और दद डायरेक्शन बसंग गई नुमंगा वायु द दी वेक्टर ची कम मैग्नीट्यूड दे आगा मैग्नीट्यूड भाई बराबर हुई द दी वेक्टर ए मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई द दी वेक्टर बी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई द दी वेक्टर ए और द बी पर मेंस के चिकम थीटा दागा साइन वैल्यू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी नुगोरा सिर्फ मैग्नीट्यूड शो ए मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी बी मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी साइन थीटा यो नंबर स्केलर नंबर तो चिकला स्केलर 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 मल्टीप्लाई शी जम सरा सरा स्केलर दा जम सरा मुकम्मल स्केलर दे दा दी वेक्टरो न चिकम वेक्टर रागले दा सिर्फ दागा मैग्नीट्यूड दे सिर्फ दागा मैग्नीट्यूड दे द दी मैग्नीट्यूड सरा मुंगा द डायरेक्शन द पारा सिंबल लगाओ ची अगर तमुंगा वायु एन कैप पदे बांधी रिप्रेजेंट कीगी एन कैप से शेदे दा एन कैप जमा सरा दा यूनिट वेक्टर दे दे यूनिट वेक्टर दे यूनिट वेक्टर सा कई यूनिट वेक्टर का तद यो मैग्नीट्यूड सरा वाला गए तो दागा ना वेक्टर जुड़ेगी जगह ची आगा मैग्नीट्यूड भी और यूनिट वेक्टर सिर्फ आगत स वर्क आगत डायरेक्शन वर्क
که یونټ ویکټر سره ته ملټیپلای کې نو یونټ ویکټر دغه په میګنیچیوډ کې څه چینج نه راولي خو په یونټ ویکټر کې ډایرکشن وي چې هغه میګنیچیوډ ته ډایرکشن میلاو شي نو د میګنیچیوډ سره چې کله ډایرکشن میلاو شي د هغې نه څه جوړېږي ویکټر جوړېږي نو زموږ سره دا ان کیپ یونټ ویکټر دی او دی موږ ته څه شو کوي شوز د ډایرکشن آف ویکټر سی یا ویکټر سی څه شی دی دا د ویکټر اے او د کراس ویکټر بی چې دا زموږ سره په اصل کې اے کراس بی ماته ویکټر سی شو کوي دا د دواړو هغه پراډکټ دی د دې پراډکټ نه څه راځي ویکټر کوانټیټي راځي نو د هغې ویکټر څه دی د هغه ډایرکشن ته شو کوي ته د هغه ډایرکشن شو کوي د دې وجې نه که مونږ ډایګرامیټیکلی دا ایکسپلین کړو زما سره دا دی ویکټر اے فار ایگزامپل زما سره څه دی دا ویکټر اے او دا زما سره شو ویکټر بی او د ویکټر اے او د بی په منځ کې چې کوم انګل دا هغه شو تھیټا ویکټر اے او د بی په منځ کې انګل څه شو تھیټا زما سره که زه دا ویکټر اے د ویکټر بی سره ملټیپلای کما او زه یم چې د ده نه ویکټر کوانټیټي راشي نو زه به دا د ویکټر کراس ټایپ ملټیپلیکیشن به کوم او د دې اے کراس بی نه به زموږ سره څه راځي ویکټر کوانټیټي راځي د هغې ویکټر کوانټیټي میګنیچیوډ به څومره هغه به وي د ویکټر اے میګنیچیوډ د ویکټر بی میګنیچیوډ چونکې اوس دا دواړه میګنیچیوډ دي دلته که سیمبل ته ډاټ لګې که کراس لګې که په بریکټ کې باندې ځکه دا خو سکیلر دي او که نه لګې نو هم ملټیپلیکیشن مطلب ته اخیستی کېږي دا برابر وي اے میګنیچیوډ بی میګنیچیوډ ساین تھیټا او ورسره څه به لګوم ان کیپ دا به د دغې اے کراس بی نه چې کوم ویکټر راغلی دی کوم چې ریزلټنټ ویکټر دی دا د هغه میګنیچیوډ د اے بی ساین تھیټا او دا ان کیپ څه شی دی دا یونټ ویکټر دی چې دا د هغې ریزلټنټ ویکټر څه ښیي ډایرکشن شو کوي او د ده ډایرکشن به ان کیپ always perpendicular to vector A and vector B دا کم چې یونټ ویکټر دی چې هغه د دې اے کراس بی نه چې کوم په ریزلټنټ کې چې کوم ویکټر جوړ شوی دی دا د هغه ډایرکشن شو کوي یونټ ویکټر دی او د هغه ډایرکشن به څنګه وي هغه به د ویکټر اے او بی ته صحیح پرپینډیکولر وي مطلب ستا سره چې کوم ویکټر اے او بی دی د هغو د کراس پروډکټ نه چې کوم ویکټر راځي هغه ویکټر به د اے بی ته صحیح پرپینډیکولر وي هغه به صحیح پرپینډیکولر وي اوس که زه یو سمپل ډایګرام واخلم دلته کې دا ویکټر اے شو دا ویکټر بی شو زه د دې دواړو کراس پروډکټ اخلم د دې دواړو نه کم کراس پروډکټ دا به څه برابر وي اے بی ساین تھیټا زه مونږ کنسیډر کوو چې دا به د دې اے نه هم سی وای د دې بی نه به هم سی وای ځکه چې یو اے ورسره هم لګېدلی بی ورسره هم لګېدلی او ګوره پته نه لګي ځکه چې د ساین ویلو څه ده ساین تھیټا همیشه کمول کوي همیشه څه کوي کمول کوي ځکه د ځانه ګریټر ویلو 1 ده او مینیمم ویلو -1 ده نور د -1 او د 1 په منځ کې د 0.1 0.3 -0.1 -0.3 نو کمول کوي زما د دې اے کراس بی نه چې کوم ویکټر راځي هغه خو برابر وي اے بی ساین تھیټا ان کیپ اے بی ساین تھیټا خو به د هغه میګنیچیوډ یا به د هغه لینث شو کوي او دا ان کیپ څه دی دا به د هغې ویکټر ډایرکشن شو کوي او ان کیپ به همیشه د ویکټر اے او ویکټر بی ته صحیح پرپینډیکولر وي اوس ګوره زما سره دا دوه ویکټر شو یو ویکټر اے دا شو دا مارکر شو بل ویکټر بی زما سره دی مارکر دا سر شو دا دوه ویکټر شو اوس دا دواړه ویکټر زه ملټیپلای کوم د دې د ملټیپلیکیشن نه چې کوم ویکټر راځي هغه به دې مارکر ته او دې مارکر ته دې دواړو ویکټرو ته به صحیح پرپینډیکولر وي اوس ګوره په پرپینډیکولر کې دوه ډایرکشنه کیدی شي کنفیوژن دی پرپینډیکولر داسې اپورډ هم کیدی شي اپورډ هم دې مارکر او دې سر ته څه دی پرپینډیکولر دی او دغه پرپینډیکولر که زه الټه کما ډاون وړې کما داسې هم کیدی شي مطلب دو ویکټرو ته پرپینډیکولر دوه قسمه کیدی شي یو اپورډ بل ډاونورډ دغه شان که زما داسې نیولي دي نو ګوره
که زه یم د دې ته پرپنډیکولر څه دی یو ستاسو طرف ته پرپنډیکولر دی یو دی پرپنډیکولر ته په اپوزیټ ډایرکشن کې که خپل طرف ته والم دا هم پرپنډیکولر دی نو په د انکیف کې اوس بیا کنفیوژن دی مونږ وایو د دې ریزلټنټ ویکټر ډایرکشن به د ویکټر ا ویکټر بی ته پرپنډیکولر وي خو پرپنډیکولر خو دوه ډایرکشنه دي اوس د دغې پرپنډیکولر د ډایرکشن د مخصوص کولو دپاره چې دا به کم یو پرپنډیکولر وي د هغې دپاره موږ استعمالو رایټ هینډ رول دې دپاره موږ څه استعمالو رایټ هینډ رول د دې خپل ښي لاس نه موږ مده داخلو رایټ هینډ دا موږ استعمالو رایټ هینډ رول ورته وایو رایټ هینډ رول څه ته وایي کم دوه ویکټره چې ته ملټیپلای کې کراس ملټیپلیکیشن یې اخلي نو په هغې ملټیپلیکیشن کې چې کم فرست ویکټر دی په هغې ملټیپلیکیشن کې چې څوک مینه دی ته به د خپل رایټ هینډ د هغه په ډایرکشن کې کېدې خو داسې به یې کېدې چې ستا د رایټ هینډ هغې دویم ویکټر طرف ته تاویدی شي زما سره دا شو دوه ویکټر زما سره په ملټیپلیکیشن کې دا ویکټر ا دی دا بی دی زه ا کراس بی معلوموم نو په ا کراس بی کې ا مخکې دی نو زه به د خپل رایټ هینډ د دې ا په ډایرکشن کې ږدم خو ګوره دوه قسمې ښودی شمه داسې هم ښودی شمه چې زه تلی د بورډ طرف ته راشي زما د دې لاس او ستاسو طرف ته هم داسې ښودی شمه اوس دا به په کم ډایرکشن کې ږدمه نو رایټ هینډ رول څه وایي چې ته به دا رایټ هینډ د فرست ویکټر په ډایرکشن کې کېدې داسې به یې کېدې چې دا رایټ هینډ د دویم ویکټر طرف ته تاویدی شي نو اوس ګوره که زه یې داسې کېدم نو زما دا رایټ هینډ اوس ما غلط کېښودو ځکه چې دا د پین طرف ته چې هغه دویم ویکټر دی نشي تاویدی الټه مې کېښودو اوس که زه داسې کېدم دا به صحیح دا ما داسې کېښودو چې زما دا رایټ هینډ د بل ویکټر طرف ته څه کېږي تاویږي اوس چې کله زه د خپل رایټ هینډ په ایګزیکټ ډایرکشن کې کېدم په دې دواړو ویکټرو کې چې څوک په ملټیپلیکیشن کې مخکې دی نو د هغې فرست ویکټر په ډایرکشن کې ما خپل رایټ هینډ کېښودو داسې مې کېښودو چې هغه د دویم ویکټر طرف ته څه کېږي تاویږي اوس په دې کیس کې به زه دا تم نه دی دا کټه ګوته دا ما سټریټ نیولي دا چې ما سټریټ نیولې ده نو د دې تم دا ډایرکشن به ما ته د هغې ا کراس بی د هغې ویکټر ډایرکشن ښیي زه د زه ا کراس بی خبره کوم ا کراس بی به څه برابر وي ا کراس بی به برابر وي ا بی ساین تیټا ان کیپ اوس ان کیپ به کم طرف دی رایټ هینډ راواله په دې ملټیپلیکیشن کې ا مخکې دی د ا په ډایرکشن کې کېده وه هو دا شو اوس بی طرف ته تاویږي بالکل تاویږي نو زما بی طرف ته تاویږي زما دا تم کم طرف ته دی زما دا تم ستاسو طرف ته دی آوټ ورلډ دی د بورډ نه آوټ ورلډ دی نو دا خو به د هغې ریزلټنټ ویکټر میګنیچیوډ وي او دا انکیپ به څه شو کوي چې دغه ویکټر به راځي او د دې بورډ نه به آوټ ورلډ وي داسې به یې نو انکیپ به په دې کیس کې صحیح آوټ ورلډ وي آوټ ورلډ اوس که زه د بی کراس ا خبره کوم بی کراس ا هغه هم برابر وي بی ا ساین تیټا ان کیپ خو دلته به اوس ان کیپ صحیح اول خو دا وګورئ دلته کې دی ا بی ساین تیټا او دلته کې دی بی ا ساین تیټا ا بی او بی ا یو شی دی ځکه دا دواړه سکیلر دي سکیلر کموټیټیو پراپرټي اوبې کوي نو زه د دې بی ا په ځای باندې ا بی ساین تیټا هم لیکلی شم خو دلته کې ان کیپ به اقه نه ګوره دلته په ملټیپلیکیشن کې بی مخکې دی نو زه به رایټ هینډ د بی په ډایرکشن کې کېدم که زه یې داسې کېدم غلط به وي ځکه زما دا رایټ هینډ اوس ا ویکټر طرف ته نه راتاویږي زه به یې داسې کېدم ما داسې کېښودو بی په ډایرکشن کې مې کېښودو ا طرف ته څه کېږي راتاویږي نو زما را تم کم طرف ته دی د بورډ ته ان سایډ دی د بورډ ان سایډ دی دلته کې به ان کیپ صحیح ان ورډ وي د دې نه سم پته ولګېده د ا کراس بی کراس ا نه د ا کراس بی او د بی کراس ا نه د دې دوه نه چې کوم ویکټر راځي هغه ویکټر په میګنیچیوډ کې سیم دی د ا کراس بی ویکټر میګنیچیوډ او د بی کراس ا ویکټر میګنیچیوډ سره سیم دی خو که ا کراس بی آوټ ورلډ دی نو بی کراس ا ان ورلډ دی دغه شانته کې زما سره دا دوه ویکټر دي دا ا دی دا بی دی زه ا کراس بی خبره کوم
نو زه به دا رایټ هینډ د ا په ډایرکشن کې کېدم بي طرف ته تاویږي نو آوټ اپورډ دی په دې کیس کې څه دی اپورډ دی زه اوس د بي کراس ا خبره کوم نو بي دا دی او دا ا دی زه به د بي په ډایرکشن کې رایټ هینډ کېدم چې ا طرف ته تاویږي دا به ایگزیکټ ډایرکشن دی د ا په ډایرکشن کې مې کېښودو بي طرف ته تاویږي تم ډاونورډ دی نو که ا کراس بي آوټورډ وي نو بي کراس ا به انورډ وي که ا کراس بي اپورډ وي نو بي کراس ا به د هغې ا کراس بي د میګنیچیوډ برابر وي خو ډاونورډ وي نو ګوره کله چې دوه ویکټرز د هغو میګنیچیوډ سیم وي خو ډایرکشن یې اپوزیټ وي دې ته موږ وایو دا ویکټر د یو بل نیګیټیو ویکټرز دي که یو ویکټر ا دی بل ماینس ا دی ځکه دواړه میګنیچیوډ کې سیم دي خو په ډایرکشن کې اپوزیټ دي نو موږ ځکه وایو چې ا کراس بي دا د بي کراس ا نه دی برابر خو د ماینس بي کراس ا برابر دی ا کراس بي چې کومه ویلو دا ده آوټورډ موږ به ورته آوټورډ به واخلو پازیټیو بي کراس ا انورډ نو چې آوټورډ ته پازیټیو واغستو نو ته به انورډ څه اخلي ماینس به اخلي نو ګوره دلته ا کراس بي ماینس بي کراس ا برابر دی بیا نو دې پراپرټي ته موږ وایو چې کله ته د یو کوانټیټي زیګونه بدل کې او د هغه په ویلیو کې صرف د ماینس فرق راشي دې ته موږ وایو انټي کموټیټو پراپرټي موږ وایو په کراس پروډکټ کې کومه پراپرټي ده انټي کموټیټو پراپرټي او په سکیلر پروډکټ کې کموټیټو پراپرټي ده کراس پروډکټ از انټي کموټیټو او سکیلر پروډکټ از کموټیټو دلته کې په کراس پروډکټ کې زموږ سره ساين تیټا استعمالیږي څنګه چې د کاس تیټا خصوصیات دي دغه شانتې د ساين تیټا خصوصیات دي زموږ سره ساين تیټا نه ده هغه د 0 برابر وي که موږ تیټا 0 پټ کو ساين تیټا د 1 برابر وي که موږ تیټا 90 پټ کو ساين تیټا د 0 برابر وي که موږ تیټا 180 ډیګري پټ کو دغه شان ساين تیټا د -1 برابر وي که موږ تیټا 270 پټ کو دا هم یاد ساتئ د ساين تیټا په دیزي باندې څه ده په 0 باندې 0 ده نو په 180 باندې چې د هغه اپوزیټ ډایرکشن دی د 0 اپوزیټ څه دی هم 0 دی نو په 180 هم 0 ده په 90 باندې 1 ده نو د الټه څه دی د الټه دی 270 په دې باندې څه ده -1 نو د دې ساين تیټا او په دې کې د تیټا د ویلو د وجې نه د ا کراس بي انسر پازیټیو هم راوتی شي نیګیټیو هم راوتی شي او چونکې هغه ویکټر دی دا به خپل ډایرکشن ومي خو د سیمبل د وجې نه د هغې ویکټر د لاسه خو اپورډ ډاونورډ کیدی شي آوټورډ انورډ کیدی شي لیفټورډ رایټورډ کیدی شي ډیپینډ کوي چې په کراس پروډکټ کې په ملټیپلیکیشن کې څوک معنی دی ملټیپلیکیشن کې څوک معنی دی خو د دې تیټا د وجې نه د ا کراس بي انسر 0 هم کیدی شي چې کله موږ تیټا 0 پټ کو که زما سره دواړه ویکټر یو بل ته پیرلل وي که نه 0 مطلب پیرلل وي نو د ا کراس بي نه انسر څه راځي 0 راځي که دواړه یو بل ته پرپنډیکولر وي نو د ده نه به انسر څه راځي د ا کراس بي نه د ده نه به راځي ا بي ساين تیټا ونئ ان کیپ به ورسره وي که یو بل ته په 180 نو هم به 0 راځي که په 270 -1 به راځي د کراس پروډکټ اگزامپل دی ټارک به مخکې ووایو را روان لیکچر کې خو زما سره یو دروازه ده فار ایگزامپل یا د یو ابجیکټ دی د دې ځای نه دی تاویږي دا هغه پوینټ اف روټیشن دی دلته کې ما فورس ولګو دا مومنټ عام دی ټیک شو ډي نو مومنټ عام زما سره ویکټر دی دا ډسپلیسمنټ دی کم فورس چې زه لګوم دا هم ویکټر دی نو د دې دواړو د پروډکټ نه چې کومه کوانټیټي راځي هغې ته مونږ ټارک وایو اوس ټارک زموږ سره ویکټر کوانټیټي ده ټارک دپاره ډایرکشن لازمي دی زه وایم دا پنکه تاویږي روټیټ کیږي نو په کم ډایرکشن کې روټیټ کیږي کلاک وایز روټیټ کیږي که انټي کلاک وایز روټیټ کیږي زه تا ته دا دروازه تاو کا دا دروازه چې ته تاوې نو ته په کلاک وایز ډایرکشن کې تاوې او که په انټي کلاک وایز ډایرکشن کې تاوې دا دواړو افیکټ هم بدل دی په یو ډایرکشن کې به دروازه بندیږي کمره به بندیږي په بل ډایرکشن کې به دروازه او کمره به څه کېږي کولاویږي به نو ټارک ډایرکشنل کوانټیټي ده چې ټارک دی څونه دی
او کلاک وایز دی که انټي کلاک وایز دی. نو ټارک کله چې موږ دا مومنټ عام او دا فورس د دې دواړو کراس پراډکټ واخلم د دنه چې کومه کوانټټي راځي هغې ته موږ څه نوم وایو ټارک ورته وایو. او زه دې څوم لیکلی شم اکارډینګ ټو ډیفینیشن ډي میګنیچیوډ اف میګنیچیوډ ساین تیټا. دلته کې به دا تیټا صحیح کم چې د فورس او د ډي په مینس کې جوړه شوي او په مینس کې به انګل څنګه معلومه ما چې دا فورس راوړم او دا مومنټ عام سره ټل ټو ټل جاین کما. د دې دواړو په مینس کې چې کوم انګل بیا راشي دلته ټل ټو ټل نه دي ټل ټو ټل نه دي دا هډ دا ټل دا فورس به راوړي دلته وی جاین کې دا فورس شو دا ډي شو اوس دا ټل ټو ټل شو دا انګل زموږ سره دقه په فارموله کې چې یوز کېږي دقه وایي. خو دغه کنفیوژن موږ هم ختمو موږ وایو ته ډي اخله د ډي میګنیچیوډ اخله او د فورس هغه کمپوننټ اخله اف ساین تیټا دلته استعمالیږي بی ساین تیټا دلته استعمالیږي. نو بی ساین تیټا څه شی دی که زه د دې ویکټر بی پر کمپوننټ واخلم نو دا هغه بی کاس تیټا دی او دا هغه بی ساین تیټا دی. نو ګوره په اے کراس بی کې زموږ سره د یو ویکټر میګنیچیوډ وي او د هغې بل ویکټر هغه کمپوننټ وي کم چې هغې فرست ویکټر ته پرپینډیکولر وي پیرالل نو موږ به په بل کې پیرالل اخیستو د سیکنډ ویکټر هغه کمپوننټ کم چې فرست ته پیرالل دی. دلته موږ اخلو د سیکنډ ویکټر هغه کمپوننټ هغه میګنیچیوډ وا د هغه میګنیچیوډ چې هغه د فرست ویکټر ته څه دی پرپینډیکولر دی. نو دغه به او ان کیپ دی ان کیپ به چې دا دروازه کلاک وایز که انټي کلاک وایز دغه ان کیپ کې به دغه انفارمیشن دی بس چې کلاک وایز وي که انټي کلاک وایز وي ځکه دا یونټ ویکټر دی نو میګنیچیوډ. It only give information about the direction of the cross product vector. اوس که موږ وګورو یو اړه خبره پکې بله ده چې په دې کراس پراډکټ کې دا ای بي ساین تیټا نه دی دا موږ ته فزیکلی څه انفارمیشن راکوي فزیکلی څه انفارمیشن راکوي. نو ګوره که زما سره یو پیرلوګرام وي پیرلوګرام هغې شیپ ته وایي څلور سایډ والا شیپس چې د هغې اپوزیټ سایډ یو بل ته پیرلل وي او په لینټ کې برابر وي دې ته پیرلوګرام وایي. اوس ګوره دا زما سره د ویکټر ای هغه میګنیچیوډ شو ای څونه اوږد دی دا د بي هغه میګنیچیوډ شو بي ټیک شو دا د ای بي په منځ کې هغه تیټا شوه. نو که زه د پیرلوګرام د ایریا خبره کوم د پیرلوګرام ایریا فارموله دا ده د پیرلوګرام یو سایډ ای دی په دې کیس کې د پیرلوګرام هغه بل سایډ بی دی کم چې د یو بل سره لګېدلی دي او د دې دو سایډونو په منځ کې انګل ساین تیټا ای بی ساین تیټا. نو زه وایم د ویکټر ای او دا ویکټر بی کم چې ټل ټو ټل لګېدلی دي که د دې نه پیرلوګرام جوړ شي د دغې پیرلوګرام چې څونه ایریا ده دا په اصل کې د ای کراس بی ویکټر میګنیچیوډ دی. زه وایم د ای کراس بی ویکټر د ای کراس بی نه چې کوم ویکټر راځي د هغې ویکټر میګنیچیوډ د څه برابر دی د هغې پیرلوګرام د کم چې یو سایډ دا یو ویکټر دی او بل سایډ دا بل ویکټر دی مطلب د دغې دو ویکټرونه چې کم پیرلوګرام جوړ شي کم پلین جوړ شي کومه پلین ته جوړ شي د هغې چې کومه ایریا ده د هغې ایریا برابر دی د خپل د کراس ویکټر هغه میګنیچیوډ جوړوي او د هغه ډایرکشن هغه ته صحیح پرپینډیکولر وي. په دې کیس کې مونږ وایو هم چې ویکټر زموږ سره ویکټر ایریا زموږ سره ویکټر هم کېدی شي ځکه د ایریا میګنیچیوډ هم وي او د ایریا ډایرکشن هم وي د ډایرکشن کم طرف ته د پلین ته صحیح پرپینډیکولر. زما سره دا ویکټر ای دی دا ویکټر بی دی ټیک شو د ای کراس بی به څنګه ویکټر وي د ایریا جوړه کا د پیرلوګرام جوړ کا د دې پیرلوګرام ایریا رااله فار ایگزامپل 50 په یونټ کې رااله نیوټن میټر 50 نو هغه 50 نیوټن میټر به د هغې ریزلټنټ ویکټر صحیح میګنیچیوډ به هغه ریزلټنټ ویکټر به صحیح پرپینډیکولر به مطلب دقه ایریا ده هغې ته پرپینډیکولر دقه ایریا د هغه ډایرکشن دا زموږ سره د دې ای کراس بی هغه د ای کراس بی ویکټر هغه ویکټر دی کوم چې د دې ای کراس بی نه جوړیږي دا زموږ سره ده هغه ایریا هم څه کوي ریپرزینټ کوي د پیرلوګرام ایریا زموږ سره ریپرزینټ کوي. که تاسو ځان یو اگزامپل واخلئ زموږ سره مومنټ عام دی 2 میټر فورس دی 5 نیوټن دا دواړو په منځ کې انګل د 30 ډیګري او زه ټارک معلوم کړم نو ټارک به برابر وي ډي اف ساین تیټا
داغه نه به راشي 5 sin 35 نیوټن میټر was دغه ټارک به کلاک وایز وي که دغه ټارک به انټي کلاک وایز وي د هغې نه پته لګي چې مومنټ عام کم یو دی او فورس کم ځای کې دی چې د هغه به هغه کم ټارک چې راځي هغه به اپ ورډ وي که هغه به ډاون ورډ وي که هغه به لیفټ طرف ته وي که هغه رایټ طرف ته وي خو همیشه کم ټارک چې زموږ سره اپ ورډ وي چې انټي کلاک وایز ټارک انټي کلاک وایز هغه اپ ورډ وي هغه آوټ ورډ وي هغه رایټ طرف ته هغه مونږ پازیټیو اخلو او کم ټارک چې زموږ سره هغه کلاک وایز وي هغه زموږ سره صحیح هغه لیفټ ورډ وي هغه ډاون ورډ وي هغه ان ورډ وي ټیک شو هغه مونږ څه اخلو هغه مونږ نیګیټیو اخلو دا و زموږ سره نننی لیکچر والسلام